शुभ अपराह्न मोर प्रिय छात्र छात्री और शिक्षक शिक्षयित्री मु सस्मिता सुश्री संगीता पटेल लंबोदर सरकारी उच्च विद्यालय कुंडकेला आज समस्त को आमर ए ओडिया शिक्षादान रे वर्चुअल क्लास रे स्वागत। पिला माने आमर साहित्य विषय ओडिया विषय विभिन्न प्रकार गद्य पद्य तथा विभिन्न प्रकार पुरुष महापुरुष मानकर लेखनी जीवनी को नहीं आधार माने आमे पाठ गुड़िक पढ़ुवा आधारित होता है। ओडिया शिक्षादान रे आमर गद्य पद्य को ये मान्यता मान्यता दि जाए स्थान दि जाइए ता सहित विभिन्न प्रकार महापुरुष मानकर जीवनी उपरे मध्य यही ओडिया विषय आधारित होता है। तो पिला माने आज आमे यही विषय वस्तु को जीवा पूर्व मु केतोटी प्रश्न तुम मानकु पचारिबी और तार उत्तर तुम ठारू पाइला परे जाइकरी आमे विषय वस्तु को आरंभ करबा। तो पिला माने रेडी हो जाओ आंसर देबा पई। मोर प्रथम प्रश्न हैला आम राज्य सरकार क्यों संगीतटी को बा को गीतटी को कोई कविताटी को राज्य संगीतर मान्यता देइछंती। राज्य संगीतर मान्यता का क्यों कविता को दिया जाइछि? वंदे उत्कल जननी। वेरी गुड, वंदे उत्कल जननी जहाँ को आमे हमर विद्यालय गुडी करे प्रति शनिवार दिन गान करिथौ। को मसिया रे राज्य सरकार घोषणा करथिले कहि परिबे पिला माने? को मसिया रे वंदे उत्कल जननी को राज्य संगीतर मान्यता मिलिथिला? 2000 आई कौन करी को 2020 मैडम। वेरी गुड, 2020 मसारे आमर वंदे उत्कल जननी को राज्य पुरस्कार मान्यता मिलिथिला। अच्छा, वंदे उत्कल जननी रो लेखक किए कहि परिबो ताको किए रचना करथिले? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। वेरी गुड, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो तांकर सेही वैशिष्ट्य को आधारित करी आमर साहित्य बही रे तांकर जीवनी को नहीं एक प्रबंध रही। हाँ कि नहीं? प्रथम पाठ अच्छी ना तुम्हारा प्रथम प्रबंध लक्ष्मीकांत कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो आम आज से कौन कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र विषय रे पढ़िबा। तो पढ़िबार आम प्रथमे को विद्यालय को स्कूल वंदे उत्कल जननी रो दुई पद गाई पारिबे, दुई पद गान करि पारिबे वंदे उत्कल जननी। बही देखि चलो, बही देखि गान कले भी चलिबो। हाँ, को स्कूल वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी चारु हासमय जननी 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 वंदे उत्कल जननी पूत पयते विधत शरीर ताड़त माड़ सुशोभित तीरा सुब्रत तिनि कूड़ शिखर समीर जननी 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 वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भल है। तो वर्तमान आम से आम राज्य संगीत लिखिथिबा आमर प्रबंध कवि एकाधार कवि प्रबंधक थिले, कवि थिले और नाट्यकार थिले और विभिन्न प्रकार उपन्यास पद्धति रचना कर विषय आज आम पढ़ा। समस्ते से विषय पढ़ा आम स्मार्ट बोर्ड को जीवा। आमर ओडिया साहित्य जो अच्छी तो आमर कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र गोटे अन्यतम स्थान रही प्रमुख स्थान रही। ओडिया साहित्यर विविध विभाग रे लेखनी चालना करिथिबा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र निज रचना बल रे भिन्न भिन्न रोचक भाव और मनोरम शैली पाई पाठक महल रे सुपरिचित। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख माणबसा गुरुवार दिन कटक सहरर धुआपत्रिया गली 12 बखरा बाद एक गृह रे जन्म ग्रहण करथिले। जेहेतु से माणबसा गुरुवार दिन जन्म ग्रहण करथिले सेति नाम रखागला लक्ष्मीकांत। नाम रखागला लक्ष्मीकांत कारण आम जानी समस्ते माणबसा गुरुवार दिन आम देवी लक्ष्मी को पूजा करता। हाँ कि नहीं? लक्ष्मी देवी को पूजा करता। तो से तो जन्म ग्रहण कर लक्ष्मीकांत बोली कहगला। तांकर पितांक नाम थिला भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र जे कि भद्रक सहरर 10 माइल पूर्व दिगरे अवस्थित
ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଓ ଜମିଦାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ରାଧାମଣି ଦେବୀ, ଯିଏ କି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ କଟକ ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଓ ଆଇନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଓକିଲାତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାଗବତ ବାବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓକିଲାତି କଲେଜ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ହେଇଗଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲାତି ପାଠ ପଢିଲେ, ଓକିଲାତିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଓକିଲ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ସେ କଟକରେ ପାଠପଢା ନ ପଢି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭଦ୍ରକର କୋର୍ଟ ଖୋଲିବାରୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଭଦ୍ରକ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ସହ ନିଜ ଗ୍ରାମର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଠପଢା ଭଦ୍ରକରେ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଓକିଲାତି ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ବା ଆମର ଅଦାଲତ ଖୋଲାଗଲା, ତ ଭଗବତ ବାବୁ କଣ କଲେ ନା, ସେ ଭଦ୍ରକକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କଣ ନିଜ ଜମିବାଡି ବି ଦେଖିପାରିବେ ଓ ନିଜର ଓକିଲାତି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ଆସିକିରି ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ବାକି ପାଠ ପଢାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଢିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉତ୍ତମ ଖେଳାଳି ଛାତ୍ର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ମାତିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ପଠାଗଲା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ। ଅଣ୍ଡରାଇୟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଓ ସେ ଥିଲେ ଭାଗବତ ବାବୁଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଢିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍କୁଲର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଉତ୍ତମ ଖେଳାଳି ଛାତ୍ର ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦରେ ମାତି ରହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କାମରେ ସେ ମାତି ରହିବାରୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ତେଣୁ କଣ କଲେ, କଟକ ପଠେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଅଣ୍ଡରାଇ ଉମାଚରଣ ଦାସ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେ କି ଆମର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଉମାଚରଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା, କବିତା ଲେଖା, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଉମାଚରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡିଥିଲା। ଦେଖିଲେ ସେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପାଠପଢା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କବିତା ଲେଖାରେ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତାହା ସେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ବା ଦେଖିଥିଲେ। 1906 ମସିହାରେ ଉମାଚରଣ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଲିକତା ଚାଲିଯିବାରୁ ଭାଗବତ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢାଇଲେ। ଏହି ସ୍କୁଲରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1907 ମସିହାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯାହାକି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କହିଲେ ସେ ସମୟର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ସେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କଟକସ୍ଥ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଏ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ଗଲେ। କଟକର ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଆଇଏ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରେ ଆଇଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ +2 କହୁଛୁ, ସେ ସମୟ ତାକୁ ଆଇଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଇଏ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବିଏ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ କଲିକତାର ରିପନ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ଏହା ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆସିଥାଏ। ଆଇଏ ପଢିବା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାବୁ କୋଉ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ସେ ହେଲା ବିଏ ପାଇଁ ସେ ଲେଖାଇଥିଲେ କଲିକତାର ରିପନ କଲେଜରେ ସେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ବିଏ ପଢିଥିଲେ। ପାଠପଢା ଅପେକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା, ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଟେନିସ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ତାଙ୍କ ଅଧିକ ମନ ଥିଲା। ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଅଧିକ ସମୟ ସେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ କଣ? ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ।
ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବଜାନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ତାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋପୀ ଯନ୍ତ୍ର ଏହିପରି ଏତେ ତାର ଏମିତି ଥାଏ ତାକୁ ସେ ଟିଣିଂ ଟିଣିଂ କରିକି ତାକୁ ବଜା ଯାଇଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟାର ଲାଲ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା ଲବଙ୍ଗଲତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଲବଙ୍ଗ ଲତା, ସେ କି ଆମର ସୁନହଟର ଲାଲ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜଙ୍କ ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମହାସମାରୋହରେ ଉତ୍ସବ ମାନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ 1912 ମସିହାରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ସେମାନେ ନାଟକକୁ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଯିଏକି ଆମର ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ ଥିଲେ। ତ ଏହି ନାଟକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ଭିକାରୁଣୀ ଭୂମିକାରେ, କେତେବେଳେ ତ କେତେବେଳେ କେନ୍ଦରା ବଜାଉଥିଲେ, ତ କେତେବେଳେ ରାମତାଳି, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋପୀଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ଏପରି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଯେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ। ଆମର କେନ୍ଦରା କହିଲେ କଣ? କେନ୍ଦରା କହିଲେ ଆମର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେନ୍ଦରା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କେନ୍ଦରା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମର ପାଣି କଖାରୁ ବା ଆମର ଲାଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଖାଇକି ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମର ସେଇ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ କେନ୍ଦରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମର ରାମତାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଛିନ୍ ଛିନ୍ ଯୋଉ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବଜାଯାଏ। ତ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କେନ୍ଦରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୋଉ କୋଉ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗୋପୀ ଯନ୍ତ୍ର, କେନ୍ଦରା, ରାମତାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ବା ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରି ପାରୁଥିଲେ। ବିଏ ପଢିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ରସିକ ଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଅଭିନୟରେ ପାରଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଯେପରି ଜଣାଶୁଣା ହୋଇ ପାରିଥିଲେ, ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢିଲେ ବିଏ ପଢୁଥାଉ ଜାଣି ପକାଇଲେ ଇଏ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ା ରସିକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବହୁତ ମନ ଥିଲା, ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ଏହି ନାଟକରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ବୋଲି, ଅଭିନୟ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲେଖାଲେଖିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ। ସେ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ପାରିଥିଲେ। ଏ ହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତାପରେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢିବା ବେଳେ କବିତା ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ ସମୟରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବିଏ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇଏ ପଢିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇ। ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଛାତ୍ରାବାସରେ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ିତ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମର କିଏ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ସେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେ ଗୋଟିଏ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯୋଉଠାରେ କି ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପାଇଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ନିଜ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। କବିତା ଲେଖୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ କାନ୍ତ କବି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଲେ କାନ୍ତ କବି। କିନ୍ତୁ 1934 ମସିହାରେ ସେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏକ ସମର୍ଥନା ସଭା କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସେମିତି ଛୋଟା ମଜାରେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 1934 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କୋଉ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାନ୍ତ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛୁ, ତ ଆମେ 1934 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। କବି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ଯିଏ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କାନ୍ତ କବି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲେଖକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ 1913 ମସିହାରେ BA ପାସ୍ କଲେ। ଏକଦା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଢିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇଥିବା ସେବେଳର ରେଭେନ୍ସା ଛାତ୍ର ଉମାଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦେଖା ହେଲା। 1913 ବେଳକୁ ପୁରୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ଉମାଚରଣ ଦାସ। କୁଣ୍ଡେଇବେଣ୍ଟ ସାହିରେ ବସା କରି ରହୁଥିଲେ। ଉମାଚରଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପୁରୀ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଉମାଚରଣ ତାଙ୍କୁ BL ପଢିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। BL ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଲ, ଆଇନ ପଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଉମାଚରଣ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ BA ସରିଲା ପରେ BL ପଢିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାଞ୍ଚି କାବେରୀର ନାଟକ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ୱର ଛାଡିଯିବା ପରେ ଦେହରେ ସେ କାଳର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିର ଉପସର୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାନେ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଧରିଲା ଯାହାର ନିରାକରଣ ନଥିଲା ବା ଯାହାର ନିରାକରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେପରି ଏକ ରୋଗର ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ପିତା ଭଗବତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟତ୍ନ କଲେ, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। କୁଳଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ମନେକ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏକ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାବାଜୀ ରାମଦାସ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ବା ଭଗବତ ବାବୁଙ୍କର କୁଳ ଗୁରୁ। ସେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ ସେ ତାଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ। ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସେ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କର କୁଳ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ହେଲେ ଗୋପୀନାଥ। ତାଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନରେ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ନିଜକୁ ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗତି କଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଲେଖାପଢା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ 8 ଜଣ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ ଥିଲେ ବଡ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଭଉଣୀ 8 ଜଣ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ପିତା ଭାଗବତ ବାବୁ ନାନାଦି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବଡ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଇଷ୍ଟଦେବ ଗୋପୀଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବଡ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ଏହି କାଳରେ ଆମର ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାଷା ଆମର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଜରିଆରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଆମର ଇତିହାସ ବହିରୁ ଜାଣିସାରିଛୁ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 1912 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ସେହି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ସେ କାଳର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ବା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1921ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ 1926 ଓ 27ରେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଭଳି ଏକ ମନୋରମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅସହଯୋଗୀର ଛଦ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ
तो से विभिन्न प्रकार स्वाधीनता संग्राम रे मध्य जोग दे यार अर्थ हैला से विभिन्न प्रकार स्वाधीनता संग्राम रे मध्य से जोग देइथिले जेपरि कि हमर उत्कल गठन पई उत्कल सम्मेलन रे तांकर बंदे उत्कल जननी को गान कराइथिला 1921 मसरे होइथिबा असहयोग आंदोलन रो केते गुडे त्रुटि को देखि से असहयोगी रो आत्मकथा बोली गुटे प्रबंध लिखिथिले पुनश्च कनिका मेली कांग्रेस रो नेतृत्व स्थानीय व्यक्तिंकर तहिरे भूमिका को लक्ष्य करी व्यंग विद्रूप धर्मी बा पंचामत नाटिका मध्य से रचना करथिले लक्ष्मीकांत जहा बालेश्वर रु प्रकाश पाउथबा साप्ताहिक प्रजातंत्र रे प्रकाश पाइथिला भारतीय मुक्ति संग्राम गुड़िक संपर्क रे से सचेतन थिबा तांकर रचित अनेक कविता जातीय संगीत ओ कणामामु बोली उपन्यास से रचना करथिले जहा कि तांकर असंपूर्ण उपन्यास थिला लक्ष्मीकांत सान भाई कमलाकांत और भौणी थिले कोकिला देवी जाह्नवी देवी भणया थिले गौरव गोपाल दास दुई पुत्र थे नित्यानंद और गौरव चंद्र एमाने समस्त स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई कारावरण करथिले लक्ष्मीकांत परिवार मध्य स्वाधीनता संग्रामी रो स्वाधीनता समय रो एक उत्कृष्ट परिवार बोली कहिले अत्युक्ति हेबो नाही हमर प्रश्न हमर एक मार्किया प्रश्न रे पड़ी पारे ना हमर लक्ष्मीकांत सान को माने तांकर परिवार को माने स्वाधीनता संग्रामी थिले बा कारावरण ग्रहण करथिले तो से समय आमे लिखि परिबा तांकर सान भाई कमलाकांत भौणी कोकिला देवी जाह्नवी देवी दुई भौणी भणजा गौरव गोपाल दास आ तांकर दुई पुत्र नित्यानंद और गौरचंद्र स्वाधीनता संग्रामी थिले एतु बा पितांकर लेखा स्वाधीनता संग्राम एते उत्कृष्ट होछि बाते जागृत करूछि से माने मध्य बहुत खुशी होइथिले और से माने स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवा को आग्रह प्रकाश करी विभिन्न स्थान रे विभिन्न जगह रे विभिन्न असहयोग आंदोलन रे जोग दे कारावरण ग्रहण करथिले 1921 मसीह लक्ष्मीकांत गोपीनाथ संगीत समाज गढ़ी ये आम प्राय एक मार्क प्रश्न आसे गोटे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आमर गोपीनाथ संगीत समाज ये ओ केबे गठन करथिले प्राय परीक्षा आसे तो 1921 मसीह लक्ष्मीकांत आमर गोपीनाथ संगीत समाज गठन करथिले प्रथमे यह अपेरा ओ परे फुटरे परिणत होइथिला एही अनुष्ठान रो आयु काल थिला मात्र 5 वर्ष हेले एथिरे अभिनेता पाई कांत कवि रचना करथिले सरदारा बसंत विलास कालिया दलन वज्र वजन बंशी शिक्षा आदि नाटक से रचना करथिले ता संगे संगे से बेश बदला श्री श्री गौर सन्यास कर्ण लक्ष्मी और चंडालुनी नाटक रचना करी अभिनय कराइथिले गोपीनाथ संगीत समाज भांगी जिवा परे नष्ट हो जिवा परे से 1929 रे गोपीनाथ प्रेस स्थापना कले भद्रक रे से गोपीनाथ करे तांकर इष्ट देवता नाम रे से आउटे प्रेस माने प्रेस गठन कले जाकु से भद्रक रे कले नाम देले गोपीनाथ प्रेस 1937 मसीहा रे ए प्रेस रु डगर पत्रिका तांकर संपादन रे प्रकाश पाइथिला एहा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न होइता कि हमर लक्ष्मीकांत बाबू केबे डगर पत्रिका प्रकाश करिथिले तो हमें 1937 मसीहा लिखि परिबा तो एई डगर पत्रिकार प्रकाशन कटकस्थ पिठापुर ठारे कराइथिले 1948 मसीह भद्रक तालपदा कटक ठारे भिन्न भिन्न समय अवस्थान करी साहित्य रचना करुथिबा लक्ष्मीकांत गाँ लोकंक दुख दुर्दशा मोचन और सेमानक भितरे थिबा अंधविश्वास दूर करिया पई एही पत्रिकार मुख्य उद्देश्य थिला और तांका कृषि और कुटीर शिल्प तो उन्नति निमंते मध्य से सेमानक उत्साहित करुथिले तो एही जो डगर पत्रिकार मुख्य उद्देश्य थिला जे गाँ रो दुखी दुर्दशा लोक मानकर से दुख मोचन करिवे तांको मध्ये थिबा अंधविश्वास को दूर करिवे और तांको कृषि और कुटीर शिल्प रो विभिन्न प्रकार उन्नति पई सेमानक उत्साहित करिवे एभली मानसिक कर्म तत्परता और साहित्य साधना मध्य तांको जीवन अवसान घटिला 1953 मसीहा फेब्रुआरी 24 तारिख दिन से भद्रक भवन रे तांको जो भद्रक रे घर थिला सेही भवन रे से मृत्यु वरण कलेबा तांकर देह रो समावेश हला अवसान घटिला तांकर साहित्य पाठक मात्र के अनुभव करंती सते जेपरि हसिबा और अन्य मानकु निज लेखा जरिया रे हसैबा रो अद्भुत शक्ति नै जन्मग्रहण करथिले लक्ष्मीकांत कवि सूर्य बलदेव रथंकर किशोर चंद्रारण चंपुर व्यंगात्मक अनुकरण हेउछि
ତାଙ୍କ ରଚିତ ବା କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ରଚିତ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ଠିକ ସେପରି ଆମର ସାମନ୍ତ ସିଂହାଙ୍କ ବିଦ୍ୱତ୍ ଚିନ୍ତାମଣିର ଏଇଟା ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଲେଖିଥିଲେ କଳା ମାଣିକ ଜାଗାରେ ଧଳା ମାଣିକରେ। ମାନେ କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନ ଚମ୍ପୁର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। ଆଉ କଳା ମାଣିକ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଧଳା ମାଣିକରେ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ସେନାପତିଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣକୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କଟକ ସହର, କଟକ ସଫର ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କବିଙ୍କର ବା ପ୍ରବନ୍ଧଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ତା ହିସାବରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେ ନିଜର ଆଡୁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ। ଠିକ ସେପରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହୁମତେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗଦ୍ୟରେ ପଦ୍ୟରେ। ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭଳି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସଂକଳନ ଓ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭଳି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ, ଯାହାକି ଯେଉଁକି ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ପଢିଛୁ ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ଏକ କରୁଣ ହୃଦୟର କାହାଣୀ ତାହା, ଯାହାକି ପାଠକ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବୁଢାର ତାର କରୁଣ କାହାଣୀ, କରୁଣ ଗାଥା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ଯିଏକି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଗଳ୍ପ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ। ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗଳ୍ପ ଥିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ କଣା ମାମୁଁ। କଣା ଭଳି ଜାତୀୟବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଲେଖନୀର ମୋହନୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲେ ଆମର ହାସ୍ୟରହସ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ହାସ୍ୟରସ, କବି ଓ କବିତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ଶ୍ରୁତି ପୂଜା, ଚିନ୍ତାମଣି ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି, ନିବୃତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ, ରୋଗ ଶଯ୍ୟା, ଜୀବନ୍ତ ମରଣ, ଏହିପରି ଅନେକ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଅଳନା ପୁରାଣ, ଯୁଗର ମଜା, ବଡି ମହିମା, ଶୋକ ଗୀତ, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଳ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରଚିତ ଚିଲିକା ରୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ। ଚିଲିକା ଜାଗାରେ ସେ ବୈତରଣୀ ବୋଲିକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଚନା ସେ କରିଥିଲେ। ଶ୍ମଶାନରେ ରାଧାନାଥ, ଶ୍ମଶାନରେ ମଧୁସୂଦନ, ମହାପ୍ରୟାଣ ଯାହାକି ଆମେ ପଢୁଛୁ, ମହାପ୍ରୟାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଷାଢ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ, ବର୍ଷା ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଶୁର ଭାଷା, ଶିଶୁର ହସ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ, ଏହିପରି ଅନେକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ସମ୍ପଦ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନନ୍ୟ କୃତି ଅଟେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ବି ସେ କବି ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ନାମରେ ମାନ୍ୟତା ପୁସ୍ତକରେ ଅନନ୍ୟ କୃତି ଅଟେ ଓ ଯାହା ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଯେପରି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋରଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ତୁଲ୍ୟ ମହାନ କୃତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା। ଯେପରି ଆମେ ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଯାହାକି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥର ଟେଗୋରଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି ଅଟେ, ଠିକ ସେପରି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ କୃତି। ସେ ଜାତୀୟ କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂକଳନଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2020 ମସିହାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଦୁନ୍ଦୁଭି କବିତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାଲେଖିରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରାଣତା, ଆଶା ବାଦଳ ଝଳକ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସ୍ଥ ମହାନ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଭାବ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନନ୍ୟ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ରଚନା ଆବେଦନରେ ପାଠକକୁ ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖାନୁଭବ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲେଖା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି କୃତିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେତୁ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯଶୋଦାୟୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିକଟରେ। ସେ ଜଣେ ଯିଏକି ଏକାଧାରରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ, କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପାଠମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଚିରକାଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ଲେଖା ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ଆମର ନୂତନ କବିମାନଙ୍କୁ, ନୂତନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଉପନ୍ୟାସିକ, ସେ ଏକାଧାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ନୀତିକୁ ନେଇ ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାକୁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଜଗର ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ଦୁର୍ଦଶୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପୁରା ପାଠଟିକୁ ଆମେ ପଢିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତା ଏ ପାଠରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡେ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଯେପରି ରୋଚକ ମାନେ ରୁଚିକାରକ, ମନୋରମ, ମନୋରମର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୋହର ବା ସୁନ୍ଦର, କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କାମ କରିବା, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କହିଲେ ଆମେ ହେଲା ଆମ ହେଫାଜତ କରିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଆମେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଲୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ। BL କହିଲେ ବ୍ୟାଚେଲର ଅଫ ଲ ଅର୍ଥାତ ଆଇନ ସ୍ନାତକ। ଆମର ଯଦି BA କହିଲେ ଆମର ବ୍ୟାଚେଲର ଅଫ ଆର୍ଟସ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ ସେପରି ଆମର BL କହିଲେ ବ୍ୟାଚେଲର ଅଫ ଲ, ଯାହାକି ଆଇନ ସ୍ନାତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋପୀ ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଗୋପୀ ଯନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆମର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଉପସର୍ଗ କହିଲେ ଚିହ୍ନ ବା ସଂକେତ, ଆସକ୍ତ କହିଲେ ଆଗ୍ରହୀ, ଦୁର୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ କହିଲେ ଭାଗ୍ୟହୀନତା ବା କବଳିତ ହେବା, ଅଭିଷେକ କହିଲେ କୌଣସି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବରେ ଅର୍ଥାତ ରାଜଗାଦିରେ ବା ସିଂହାସନରେ କାହାକୁ ବସେଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ ତାକୁ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦରା ଦେଖିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆମର ପାଣି କଖାରୁ ବା ଲାଉ ଏପରି ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ରାମତାଳି କହିଲେ ଦାସକାଠିଆ, ଯାହାକୁ ଆମର ଦେଖିଥିବ ପୁରାଣର ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ, ନାରାୟଣ ଆମର ନାରଦ ମୁନି ଯୋଉ ବଜେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଦାସକାଠିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକି ଯୋଉ ବଜେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦାସକାଠିଆ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର କହିଥାଉ। ମୁଗ୍ଧ କହିଲେ ବଶୀଭୂତ କରିବା, ଭାଜନ କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ଏହି ଜିନିଷର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଏତେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ, ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ କହିଲେ ମୁରବୀ, ତାପରେ କୁଳଗୁରୁ କହିଲେ ବଂଶର ଦୀକ୍ଷାଦାତା ଗୁରୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଲି ମୁକଦମା କହିଲେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର କେସ୍ କୁ କୁହାଯାଏ। ସାନ୍ତ୍ୱନା କହିଲେ ଆମର ଆଶ୍ୱାସନା ବା ପ୍ରବୋଧ, ଛଦ୍ମନାମ ନିଜ ନାମ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ଲେଖିବା ବା ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ଧରିବା, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆମେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ଅବସାନ କହିଲେ ଶେଷ, ଯୋଉଠାରେ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶୈଳୀର ଅବସାନ ହେଇଥିଲା, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମାର୍ମିକ କହିଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଦ୍ରୁପ କହିଲେ ଆମର ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଗୀତାବଳୀ କହିଲେ ଗୀତ ସମୂହ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କହିଲେ ଆୟୁ ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ। ତା ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କାନ୍ତ କବି ଏକ ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏକି ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଥିଲେ, ଉପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ, ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ହାସ୍ୟ କବି ଥିଲେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ହସେଇ ପାରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସେ ବଜାଉଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମର କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି? ଲଗା ହାଇସ୍କୁଲ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଗଲା? ଚାନ୍ଦିପୋଷ ହାଇସ୍କୁଲ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରଖାଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ତ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାଙ୍କ ନାମ ରଖାଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଠିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଜୟଜିରା କନ୍ୟାଶ୍ରମ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର। ମାତା ରାଧାମଣୀ କେଉଁ ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ? କେଉଁ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ?
नवज्योति हाईस्कूल क्यों फिर जमीदार थे कंटापड़ा भेरी गुड धन्यवाद नेक्स्ट रेवेन्सा महाविद्यालय लक्ष्मीकांत क्यों नाटक रे अभिनय करथिले क्यों नाटक रे अभिनय करथिले से पंचम जज को अभिषेक हेतिला क्यों नाटक रे से एक भिकारुणी रूप अभिनय करथिले जयराम हाईस्कूल वेरी गुड बहुत बढ़िया कांची कावेरी से जेतले पंचम जज को अभिषेक होइतला से कांची कावेरी नाटक तांको रेवेन्सा कॉलेज रे करथिले जोथले से कवि कारण हेतुवा संगे संगे ताकर गोपी यंत्र कांदेरा और विभिन्न प्रकार रामताली बजाई से समस्त को खुशी देइथिले बा हसाइथिले कांत कवि कूल गुरु नाम कौन थिला वेरी गुड बहुत बढ़िया बाबाजी रामदास जे कि तांकर कूल गुरु थिले नेक्स्ट चारोटी संभाव्य उत्तर अच्छी ठीक उत्तर बाछी कहब कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर प्रसिद्ध गल्पटीर नाम कौन थिला बुढ़ा संखारी संखारी बहुत बढ़िया बुढ़ा संखारी द्वितीय प्रश्न है केउ मसीहारे लक्ष्मीकांत गोपीनाथ संगीत समाज गठन करथिले 1921 बढ़िया बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत महापात्रंकर असंपूर्ण उपन्यासटी कौन कोणा मामू जीवन संगीत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद नाई कोणा मामू ठीक उत्तर है लक्ष्मीकांत Sorry, ma'am. इष्ट देवता के थिले गोपीनाथ गोपीनाथ धन्यवाद बहुत बढ़िया वंदे उत्कल जननी कविता को केउ मसीहारे एक राज्य संगीत रूपे मान्यता मिलाइथिला घोषणा कराइथिला 2020 बहुत बढ़िया धन्यवाद बहुत बढ़िया नेक्स्ट आमर जेपरी नित्य जोग आनंद समान नित्यानंद होता है ठीक सेपरी सत्य जोग आनंद समान कौन हम सत्यानंद वेरी गुड बहुत बढ़िया रस जोग आनंद रसानंद रसानंद गुड नेक्स्ट पूर्ण जोग आनंद नंद पूर्णानंद गुड नेक्स्ट भैरव जोग आनंद भैरव जोग आनंद भैरंद भैरवानंद बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट ब्रह्म जोग आनंद ब्रह्मानंद बहुत बढ़िया आमर अन्य आम आहरी शब्द बाहर कर पुस्तक अच्छी प्रबंध आमर रही कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र प्रबंध आम एपरी अनेक आहरी अनेक शब्द बाहर कर चंद्र शब्द रही गोरा चंद्र अच्छी पुअर नाम था सेपरी आम निजे चेष्टा कले आहरी आहरी शब्द बाहर कर व्यतीत आम आम समय तो कम अवधि कम तेणु आम एठारे संधि विच्छेद भी नहीं पार कारण ए बहुत गुड़े संधि विच्छेद हेब सेपरी दुरारोग्य दुर्दशा बहुत गुड़े शब्द अच्छी जहाँ आम संधि विच्छेद पाइपर तो पिला आशा कर तुम आज विषय भल भाव बुझी पार तो गृह कार्य लिखिनि लक्ष्मीकांत महापात्र शिक्षा जीवन विषय आम वर्णना कर एक अनुच्छेद लिखा किपरि शिक्षा कटक कटक पुणी भद्रक गले बालेश्वर बालेश्वर भद्रक पुणी कटक रेवेन्सा कॉलेज किपरि शिक्षा सह जो जीवनटा से अतिबाहित करते से संपर्क एक अनुच्छेद एक पाराग्राफ लिखि तुम आमर तुम निजर जो साहित्य शिक्षक शिक्षक थे करेक्शन कर जदि चाहिए ताले आम यूट्यूब माध्यम विभिन्न प्रकार माध्यम अनेक अनेक जीवन गूगल सर्च करके अनेक आहरी अनेक कथा लिखिपर बाहर कर बही बाहर बहुत जिन तुम से पार आशा कर पाने पाठटी भल बुझीपार बुझार तो किसी ना आम लक्ष्मीकांत बाबूर जीवनी विषय आम अनुगत हेले से किपरि भाव में संघर्ष करी किपरि भाव में नाना लोकंर हस भी पारुथिले विभिन्न प्रकार लोकंर दुर्दशा से बुझी पारुथिले से केबे स्वेच्छासेवी थिले एकाधारे समाजसेवी स्वेच्छासेवी कवि कवि प्राबंधिक नाट्यकार थिले से सब विषय आम पढ़िलु तो एते गोटे व्यक्ति पाखे एते अस्तित्व एते प्रतिभा थाई से किपरि भाव में प्रसिद्ध लाभ करछंती तो से संघर्ष से संघर्ष मध्य करछंती से विषय आम जानिले धन्यवाद पिला माने।